Hello, good afternoon to all of you. Today is the 5th of January. My eldest daughter's happy birthday. On this good occasion, I am going to take up the entire country's predictions for the year 2026. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ midnight of December 31st, you have to check out the chart. When I put the chart in the Jagannath Hora, first comes Lagna, Kanya Lagna. Fourth house, Kuja, Buddha, Ravi, Shukra. Sixth house, Rahu. Seventh house, Saturn. And Moon is in ninth house. Jupiter is in retro position in 10th house. Ketu in 12th house. Here, Zenith and Nada concept, India's concern, if you want to give prediction for country, what you have to do is you have to take Taurus as ascendant of India. ಓಕೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಇಯರ್ಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಹೂ ಇಸ್ ದ ರೂಲರ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 10th house. ಫ್ರಮ್ ಲಗ್ನ ಇಟ್ ಈಸ್ 10th house. ಓಕೆ, 4th house is opposition. Here itself you can see in the ruling side, that is 10th house, Jupiter Vakri. If he is Margi, everything is okay. Margi Jupiter means it is open fist. ಓಕೆ, ಕೈಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ, ಕೈಯನ್ನು ಮುಷ್ಟಿ ಹಿಡಿದಾದರೆ ಅದು ವಕ್ರಿ ಗುರು. ಅಂದರೆ ವಕ್ರಿ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆಯಿತಾ. ಅದೇ ಮಾರ್ಗಿ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆದರೆ ಅಪೋಸಿಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ರವಿ ನಮಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ದೀಪವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ, ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ರವಿ, ಅವನು 12ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ 4ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಬುಧ, ಓಕೆ, ಬುಧ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಹಾಗೂ ದಶಮಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ದಶಮಾಧಿಪತಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ದವರ್ ರೂಲರ್. ಸೊ ಬ್ರೈನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬ್ರೈನ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿಗೂ ಗುರುವಿಗೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಚ್ಕಿಚ್. ಮತ್ತು ಮಾರ್ಸ್ ಯಾರು? ಮಾರ್ಸ್ ನೋಡಿ 3ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಫಾರ್ ನೇಬರ್ಸ್, ಕರೇಜ್, all this. So Mars is fire, Mars is army, Mars is police, defense, everything. At the same times neighbor countries, so there will be clash between us as well as neighbor countries, because Jupiter, Mercury, they are all enemies. Okay, whatever it may be, this is the Guru. Jupiter is the lord of 4th house also. Okay, opposition party ka ruler Brahaspati himself. Okay, then Venus is actually, we can call it as ladies, okay, or spouses. They are also sitting. Some of the ladies, they are having voice against the government also. Mercury, as I already told, it's a brain. So some of the intelligent people are also joining the opposition parties. Mars, particularly, matter of war comes. So there may be chances of war in 2026. Once again, our neighboring country, Pakistan, may take the revenge. Okay, so never mind. There is all these things are going to happen. I will tell you later onwards what is the plus point of
ಅವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇತು 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ, ದೇ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ spiritual oriented. That is why Hindutva is coming into see Ketu in 12th house means moksha. 2026. What is the moksha for the country? Means we are having a bigger profitable issues of Hindutva. Okay, one thing. Then another thing is moon. Moon is actually Tai Karaka. All mothers of the countries, all mothers, they are all in good luck. 9th house. From Kanya Lagna, it is 9th house. That means woman vote will be for the king. Okay? So king need not have to be worried. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಭಾವಕುಂಡಲಿ ನೋಡಿ, ಭಾವಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಶನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ 6ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಶನಿ ಯೋಗಕಾರಕನಾಗ್ತಾನೆ, ಪಂಚಮಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಯೋಗಕಾರಕ. ರಾಹು ರೂಲಿಂಗ್ ದಿ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋಣ ಹೌಸ್. ರಾಹು is actually, okay, we can call it as unconventional planet. However, Rahu Saturn gives more power. Rahu Saturns in 6th house, they kill all the enemies without any problem. ಸೊ ಏನೇ ಯುದ್ಧ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಶಮನವಾಗ್ತದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಓಕೆ, ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಫ್ರೈಡ್. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ 6ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ, ರೋಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಶತ್ರುಗಳು ಧ್ವಂಸರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ರಾಹು ಶನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಭಾವಚಲಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಭಾವಚಲಿತದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಅಷ್ಟಮಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾವಕುಂಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ 9ನೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಡಿಕೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬುಧ ನೋಡಿ, ಬುಧ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾರಿ ಬಿಟ್ಟ, ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಭಾವಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಸೊ 1 ಮತ್ತು 10ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ 3ನೇ ಮನೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೇಬರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿ, ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್, ನೇಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಕೆ, ನೇಬರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಕುಜ, ರವಿ, ಶುಕ್ರ. ನೋಡಿ, ರವಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂಥ ಗ್ರಹ. ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಕುಜ, ಶುಕ್ರ, ಇವನ್ ಬುಧ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರವ್ರ ದಾರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ, ಸೊ ಆವಾಗ 1 ಮಿನಿಟು, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರವರ ದಾರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಅಪೋಸಿಷನನ್ನು ನಂಬುವುದು ಕಷ್ಟ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಮಗೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವರವ್ರ ದಾರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕುಜನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬುಧನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಶುಕ್ರನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ರವಿ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ 7ನೇ ಮನೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇನ್ನು ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಅದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 2ನೇ ಮನೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್, ಮೇ ಬಿ ಬಿಗ್ಗರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಮರ್ಜರ್ ಟುಗೆದರ್. ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, 2ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಈ 2000
26ರ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ. ಆಯಿತಾ? ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು.